నా ఇయర్ ఫోన్స్ బిడ్డ అవి బ్లాక్ ఉంటాయి కదా. సార్ పెద్ద 11కి పెట్టిన క్లాస్ ఇవి అట్లా బ్లూటూత్ స్పీకర్ కూడా ఇవి కొంచెం పని చేయదనిపిస్తుంది. Bluetooth mode. Not connected. సౌండ్ తగ్గించుకో. Good morning. Good morning, sir. Sorry, Morning, sir. Good morning. Good morning. So, in the last class, we have seen about the servlets and the limitations of the servlets, and we have seen how to connect to a database. So, what I told you is, using a servlet or Java, we can connect to a database. It may be Oracle or it may be some other database, maybe SQL Server or MySQL, by using JDBC drivers. For example, see a small program through which I created a table in the database. I didn't go to the SQL command. I created a table using Java program only. So for that, what are the statements I told you? Number one, first of all, we have to mention the drivers. This is the first statement. Class dot for name. Class C capital for name. Jesse, first brush your teeth, read the Bible, then start any program. Class dot for name in brackets the driver class name oracle.jdbc. This is the first statement. The second statement is connection. ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఏమి ఇస్తామంటే కనెక్షన్ సి క్యాపిటల్ కనెక్షన్ ఏదో ఒక నేమ్ ఇస్తాం, దానికి ఏదైనా కనెక్షన్ అని ఇవ్వచ్చు లేదా స్మాల్ సి కనెక్షన్ అని ఇచ్చాను. ఇది క్యాపిటల్ కనెక్షన్, ఇది స్మాల్ కనెక్షన్ ఆర్ కాన్ అంటారు. సో కనెక్షన్ డ్రైవర్ మేనేజర్ డాట్ గెట్ కనెక్షన్ యూఆర్ఎల్. ఒక్కొక్క సర్వర్కి ఒక యూఆర్ఎల్ ఉంటుంది, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది. నా సిస్టంలో ఉన్న ఆరకిల్కి యూజర్ నేమ్ వచ్చి సిస్టమ్, పాస్వర్డ్ 1 2 3. కొన్నిటికి స్కాట్ టైగర్ ఉంటుంది, మీరు డిబిఎంఎస్ ల్యాబ్లో వాడు ఉంటారు. ఇది మాత్రం ఆరకిల్ డేటాబేస్ అన్నిటికీ ఇదే యూఆర్ఎల్ ఉంటుంది. ఏది JDBC colon oracle colon tin colon @localhost colon 1521.xc ఎక్స్ప్రెస్ ఎడిషన్ వాడుతున్నాను కాబట్టి xc. ఇది కామన్, ఇది మన సిస్టమ్ బట్టి ఉంటుంది. సో వీఆర్ కనెక్టింగ్ టు ద డేటాబేస్. నెంబర్ త్రీ ఏంటి చెప్పండి? నెంబర్ 3 స్టేట్మెంట్. So statement is, there are 3 types of statements kada manam chusam. What are the 3 types of statements? What are the 3 types of statement? Statement, prepared statement, callable statement. Statement is used for creating a table. Prepared statement is used for inserting a values into the table using placeholders. Callable statement is used whenever you have some functions or
subroutines to. So now here these three statements clear. So what are the three statements? Number one, class dot for name in brackets drivers class. Number two, connection. ఈ వేరియబుల్ ఏదన్నా జనరల్ కొంతమంది కాన్ అని ఇస్తారు, కొంతమంది ఏదైనా ఇస్తారు. డ్రైవర్ మేనేజర్ డాట్ గెట్ కనెక్షన్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ URL. What is the URL? Depends on the username and password and the system you are using, the database you are using. Number two. Number three, statement. Now I want to create a table. So I am creating a table here. So create table query. Create table query అని ఇక్కడ separate గా రాస్తాను how to create a table అని. create table jbt name varchar 2 10 course varchar 10. So what I am doing, I am just creating a table with name jbt. So that is the creation of table. That's it, nothing else in that. మిగతా exception అయిపోద్ద విషయం కాదు. Next, inserting the things. So ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ ఇన్సర్టింగ్ కూడా సేమ్. క్లాస్ డాట్ ఫర్ నేమ్ సేమ్ స్టేట్మెంట్. నెంబర్ 2 సేమ్ స్టేట్మెంట్. నెంబర్ 3 ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ప్రిపేర్డ్ స్టేట్మెంట్ వాడాం. ప్రిపేర్డ్ స్టేట్మెంట్. సో ప్రిపేర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఎందుకు వాడతాము? ఇన్సర్ట్ చేయడానికి వాల్యూస్ ని. సో కనెక్షన్ కాన్ అన్నాను ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ లో. కనెక్షన్ ఇక్కడ కనెక్షన్ కాన్ అన్నాను. ప్రిపేర్డ్ స్టేట్మెంట్ PSTMT అన్నాను, PSTMT. సో కాన్ డాట్ ప్రిపేర్ స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ ప్రిపేర్డ్, ఇక్కడ ప్రిపేర్, ఇక్కడ P క్యాపిటల్, ఇక్కడ P స్మాల్, S క్యాపిటల్. సో ఇన్సర్ట్ ఇంటూ వాల్యూస్ JBT వాల్యూస్. ఫస్ట్ దాంట్లో క్వశ్చన్ మార్క్, సెకండ్ దాంట్లో క్వశ్చన్ మార్క్. ఎక్కడ చెప్తాను అవి? ఇక్కడ చెప్తాను. PSTMT డాట్ సెట్ స్ట్రింగ్ 1, John, సెకండ్ కాలం లో CSC. దెన్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్. ఇందాకల ప్రోగ్రామ్ లో కూడా మనం టేబుల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఏం రాస్తాం? స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్. మనం ఏమి ఇక్కడ కూడా ఏం రాస్తున్నాం? స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్. సో ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందంటే టేబుల్లో క్రియేట్ అవుతుంది. డేటాబేస్లో టేబుల్ క్రియేట్ అయ్యి ఆ టేబుల్లో వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ అవుతాయి. So this is my Oracle database home page. So I am logging into the database and I am browsing the tables. So ఇక్కడ JBT అనే టేబుల్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయింది బికాస్ ఐ క్రియేటెడ్ దిస్ విత్ ద ప్రోగ్రామ్ ఓన్లీ. సో దాంట్లో నేమ్ అనేది కోర్స్ అనేది ఉంది. దాంట్లో ఉన్న డేటా ఏంటంటే జాన్ CSC. అంటే నేను ఆ సర్వ్లెట్ ని ఆ జావా ప్రోగ్రామ్ ని 4-5 సార్లు రన్ చేశాను కాబట్టి సో జాన్ CSC అని చెప్పేసి వచ్చేసింది అనమాట. అంటే ఒకేసారి ప్రోగ్రామ్ 2 సార్లు 3 సార్లు. సో ఇక్కడ మీరు దీంట్లో కంగారు పడాల్సింది ఏం లేదు. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన 4-5 స్టేట్మెంట్లే. నెంబర్ 1 చెప్పండి. What is the first statement? Shalini? Class for name. Class dot C capital. Class dot for name in brackets. Drivers class. Oracle aithe Oracle dot JDBC dot driver dot Oracle driver. Number 2. Shalini, number 2 enti? Second statement enti? Connection
con or any variable is equal to డ్రైవర్ మ్యాన్ driver manager dot get connection in bracket లో URL comma password username comma password. మనకి URL SQL కి అయితే మనకి ఇది Oracle కి అయితే URL నేను ఇచ్చాను, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చాను. దట్ ఈస్ number 2. What is number 3? Statement. There are 3 types of statements. Statement for creating or doing something, executing a query. Prepared statement for inserting the values using the placeholder. Callable statement for executing functions or routines. మనం ఇప్పుడు అది చేయట్లేదు, మనం చేసేది ఈ రెండే. సో మనం వాడేది స్టేట్మెంట్ అండ్ ప్రిపేర్డ్ స్టేట్మెంట్. సో ఇవి ఆల్రెడీ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి, నేను మీకు పంపిస్తాను, ఒకసారి మీరు కూడా చూడండి. సో దిస్ ఈస్ అంటే ఇప్పుడు నేను ప్యూర్ జావాలో రాశాను, దీన్ని మనం సర్వ్లెట్ లో రాస్తే ఆటోమేటిక్ గా థింగ్స్ విల్ బి ఓకే. బట్ ఇప్పుడు సర్వ్లెట్ లో రన్ చేస్తే మీరు ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని సర్వ్లెట్ లో రాయకుండా సెపరేట్ గా జావాలో రాసి పెట్టాను. బట్ ద సేమ్ థింగ్ will be there, right? Now let's move on. So what next? We finished servlets. What next? JSP. So now we are into the last unit, అంటే 4th unit actual గా ఇది. మనం ఆల్రెడీ 5th unit జావా స్క్రిప్ట్ కంప్లీట్ చేసాం కాబట్టి కొన్ని టాపిక్స్ మనకు ఇంటర్ యూనిట్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి. ఏమున్నాయి కుకీ కానీ, సెషన్ మేనేజ్మెంట్ కానీ, డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ కానీ, ఇవి 2-3 యూనిట్లలో వస్తాయి. డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ జావా స్క్రిప్ట్ లో వస్తుంది, XML లో వస్తుంది. సో this is the last unit. This will take hardly 3 or 4 classes maybe. So with that we can finish our syllabi. Right. So Java server pages. First of all, before going to the Java server pages, we have seen the disadvantages of servlets. What are the disadvantages of servlet? The major disadvantage is servlet is Java program. Many are not familiar with Java. Java అనేది పెద్ద సముద్రం, దాంట్లో ఎక్స్పర్టైజ్ ఉన్న వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది. సొంతంగా ప్రాజెక్ట్స్ చేసే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది. ఈవెన్ సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్ లో కూడా చాలా మంది టెస్టింగ్, అట్సైడ్ .NET ఇట్లాంటివి ఎంచుకుంటారు, కానీ జావా ఎంచుకునే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది. ఎవరైతే ఇంజనీరింగ్ చదివేటప్పుడు బాగా ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ ఉంటాయో వాళ్ళు సిస్టమ్ మీద ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తారు. కానీ జావా కనుక వచ్చుంటే మాత్రం ఆ వాల్యూ డిఫరెంట్, ఆ కెరియర్ గ్రోత్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. మీకు ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ ఉంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో మీ కెరియర్ గ్రోత్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ లేకపోతే కూడా ఏం ఉద్యోగాలు పోవు, కానీ బట్ కెరియర్ గ్రోత్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో సర్వ్లెట్ తో వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే సర్వ్లెట్ అంతా జావాలో ఉంటుంది, అది ప్రాబ్లం. జావా చాలా తక్కువ మందికి వచ్చు, జావా ఎక్కువ మందికి రాదు. రెండోది, సర్వ్లెట్ లో జావాలో మనం HTML రాస్తాం. అంటే HTML దేనికి వాడతాం? ప్రెజెంటేషన్ కి వాడతాం. జావా దేనికి వాడతాం? లాజిక్ కి, ప్రోగ్రామింగ్ కి వాడతాం. ప్రెజెంటేషన్ అనేది ఎప్పుడూ మారుతూనే ఉంటది, ప్రోగ్రామింగ్ అనేది, బిజినెస్ లాజిక్ అనేది ఎక్కువ మారదు. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే నేను ప్రెజెంటేషన్ మారిస్తే మళ్ళీ మొత్తం జావా ఏం చేయాలా? క్లాస్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలా, క్లాస్ ఫైల్ రన్ చేయాలా, web.xml రన్ చేయాలా, డిప్లాయ్ చేయాలా. సో దిస్ ఈస్ అ కంబర్సమ్ మెథడ్ అన్నమాట. అంటే చిన్న మైనర్ చేంజ్. సపోజ్ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఆఫ్ ద HTML పేజ్. Suppose I want to change some caption, I want to change some font, I want to change some color, I want to change some size of the table, size of the text box. So in చిన్న changes కూడా జావాలో రాస్తాం. అర్థమవుతుందా? సో చాలా మంది ఇబ్బంది పడ్డారు సర్వ్లెట్స్ తోటి.
మా వల్ల కాదు, మేము జావాలో ఇప్పుడేంటి HTML కి వేరే టీం ఉంటుంది, జావాకి వేరే టీం ఉంటుంది. ఇప్పుడు జావా టీం వాళ్ళు ఏం చెప్తారు, బాబు మీరు HTML మీరు ఏం రాసినా ఎక్కడ రాయాలా, out.println లో రాయాలి కదా. ఏ సర్వ్లెట్ ప్రోగ్రామ్ లో ఏం రాసినా కూడా ఎక్కడ రాయాలా, మనం సర్వ్లెట్ లో ఎట్లా రాసాం, out.println లో మొత్తం HTML రాసాం కదా. XML tags. Let me show you that any servlet file. సో ఇప్పుడు మనం ఫామ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు జావా చూస్తే ఇప్పుడు HTML కోడ్ అంతా కూడా మనం ఎక్కడ రాస్తున్నాం అంటే out.println లో రాస్తున్నాం. సో ఇక్కడ కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఓకే. బట్ మీరు ఎనీ వెబ్ పేజ్ ఓపెన్ చేసి పక్కన వ్యూ సోర్స్ కొడితే మీరు చూసారు చాలా సార్లు ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి, కొన్ని వందల స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి, స్టైలింగ్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు వాటన్నిటిని out.println లో రాయటం అంటే ఇట్స్ నాట్, చాలా కష్టం. ప్లస్ ఎక్కడైనా HTML ఏదైనా తప్పుపోయింది అనుకోండి, ఎక్కడ తప్పుపోయిందో కూడా మనకు తెలియదు, ఎందుకంటే HTML లో డీబగ్గింగ్ లేదు కదా. HTML డజంట్ గివ్ ఎనీ డీబగ్గింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో సర్వ్లెట్స్ అనేవి ఇట్స్ వెరీ పవర్ఫుల్, ఇట్స్ వెరీ గుడ్, బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ మెనీ పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఫెమిలియర్ విత్ దట్ దిస్ థింగ్. సో దిస్ ఆల్టర్నేటివ్ ఏం క్రియేట్ చేశారు అంటే JSP. JSP ఇస్ రివర్స్ ఆఫ్ సర్వ్లెట్. అంటే అర్థం ఏంటి, సర్వ్లెట్ లో జావాలో HTML రాస్తాం, JSP లో HTML లో జావా రాస్తాం. లెట్ మీ బి వెరీ క్లియర్ అబౌట్ దిస్ పాయింట్. సర్వ్లెట్ లో జావాలో HTML రాస్తాము, జావా సర్వర్ పేజెస్ ఆర్ JSP లో HTML లో జావా రాస్తాం. గాట్ మై పాయింట్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ సౌజన్య? Yes, sir. నందిని? No, sir. సర్వ్లెట్ లో జావా ఫైల్ లో HTML రాస్తాం. ఓకే, హలో చెప్పండి సార్. సర్వ్లెట్ లో జావాలో HTML రాస్తాం జావా ప్రోగ్రామ్ లో. బట్ వేరాజ్ ఇన్ JSP ద ఆపోజిట్ టేక్స్ ప్లేస్. HTML లో జావా రాస్తాం. మీకు ఏది కంఫర్టబుల్ చెప్పండి, HTML జావానా? HTML ఈజీ కదా, HTML లో మీరు అంత ఈజీగా మీరు ఆడుకుంటారు. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఈజీ అన్నమాట. వెన్ కంపేర్ టు సర్వ్లెట్, HTML is very easy. Okay, now coming to the JSP helps to write web applications. మీకు ఏమైనా నాయిస్ వస్తుందా, టీవీ సౌండ్ ఏమైనా వస్తుందా మా టీవీది? No, sir. Okay, right. So it helps to write web applications easily even without expertise knowledge in Java. Java lo pedda knowledge లేకపోయినా కూడా still you can write JSP. But whereas servlet లో మాత్రం servlet రన్ చేయాలన్నా servlet రాయాలన్నా you need great deal of knowledge of Java. And generally servlet మనం జావాలోనే రాస్తాం కాబట్టి .java తో సేవ్ చేస్తాం, JSP ని .jsp తో సేవ్ చేస్తాం, .jsp or .jspx. ఇనిషియల్లీ JSP క్రియేట్ చేసినప్పుడు అసలు రీప్లేస్ అంటే సర్వ్లెట్స్ ని వాడకుండా సర్వ్లెట్స్ ని రీప్లేస్ చేద్దాం అనుకుని చేశారు కానీ బట్ ఇప్పుడు బోత్ ఆర్ వర్కింగ్ టుగెదర్. ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే JSP అనేది
సర్వ్లెట్ కి ఇంకొక ముసుగు అన్నమాట. అంటే సేమ్ ఈ జేఎస్పీ ప్రోగ్రామ్ కూడా సర్వ్లెట్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది బై వెబ్ కంటైనర్. జేఎస్పీ ఏమి వేరే ప్రోగ్రామ్ కాదు, సర్వ్లెట్ కి వేరే ఫామ్. ఇప్పుడు మనం యాక్చువల్ గా ప్రోగ్రామింగ్ దేంట్లో రాయాలి చెప్పండి? బైనరీ లాంగ్వేజ్ లో రాయాలి, ఎందుకంటే కంప్యూటర్కి అర్థమయ్యేది. కానీ మనం దేంట్లో రాస్తున్నాం? సిలోనో జావాలోనో మనకు తెలిసిన ఇంగ్లీష్ లో రాస్తున్నాం. కానీ యాక్చువల్గా మనం దేంట్లో రాస్తున్నట్టు? బైనరీలో రాస్తున్నట్టే, అయితే మన లాంగ్వేజ్ లో రాస్తాం, అది ట్రాన్స్లేట్ అవుద్ది. ఇప్పుడు జేఎస్పీ కూడా మనం HTML లో జావా రాసిన దట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ టు సర్వ్లెట్ అన్నమాట. సర్వ్లెట్ లాగా రన్ అవుతుంది అన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ అండ్ వెరీ ఈజీ వెన్ కంపేర్ టు this one. So coming to the servlet, servlet is a server side program. It executes in a web server. You need Tomcat or Glassfish or IIS, WebLogic, any other server. It receives HTTP requests and it returns HTTP response. It is written in Java. It is portable. Portable means it will support any platform that supports Java and supported by most popular web server. This is about the servlet. Now coming to the relation between JSP and servlet, JSP is not a language. Remember this point very carefully. JSP is not a language. It is an interface on the top of servlets. JSP is an interface on the top of servlet. So a JSP program is compiled into Java servlet. Man rashtra C program etla compile aitadi. Compiling ante enti? Mana high level language program machine level language ki translate avutundi. Atlage mana JSP kuda dentloki translate avutundi? Servlet loki compile avutundi. So why JSP? Enduku JSP vaadtam? Because it is easier to write than servlets. Servlets custom. మనం చూసాం కదా, ఎన్ని ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేయాలి. ఒక నెట్బీన్స్ లేకపోతే ఎంత కష్టం. నెట్బీన్స్ ఉంటే చాలా వరకు అది కవర్ చేస్తుంది, కానీ నెట్బీన్స్ లేకపోతే ఇట్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్. అండ్ HTML ప్రోగ్రామింగ్ జనరల్ గా డిజైనర్స్ చేస్తారు, ప్రోగ్రామింగ్ జావా వాళ్ళు చేస్తారు. ఈ రెండు టీములు డిఫరెంట్. బట్ సర్వ్లెట్ లో ఈ రెండు టీములు కలిసిపోవాల్సి వస్తుంది. సో సర్వ్లెట్స్ ఫస్ట్ వచ్చాయి, తర్వాత JSP వచ్చింది. అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ సర్వ్లెట్స్: పర్ఫార్మెన్స్, ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ అప్పుడు లోడ్ అవుతుంది, అండ్ సర్వ్లెట్ కెన్ రన్ ఆన్ మల్టీ థ్రెడింగ్. అంటే మల్టీ థ్రెడింగ్ అంటే ఒక్కొక్క రిక్వెస్ట్ తోటి ఒక థ్రెడ్ ఓపెన్ చేస్తుంది. And servlets run inside the controlled server environment, so they are very powerful. You don't need any client software, just web browser is enough to access a servlet. These are the advantages. Now JSP, now coming to the JSP works as same as a servlet. Now if I write a hello.jsp, that will be converted to hello servlet.java, then it will be converted to class file, then it will be executed. So మనకి ఇక్కడ మనం JSP రాస్తున్నాం, కానీ యాక్చువల్ రన్ అయ్యేది ఏంటి? సర్వ్లెట్ ఫైలే. బట్ సర్వ్లెట్ ఎవరు కన్వర్ట్ చేస్తారు? మనం కన్వర్ట్ చేయం, అదే కన్వర్ట్ చేసుకుంటది. సో దట్ ఈస్ ద JSP. Now architecture of JSP, there will be a client computer, browser will request the HTML. Once the HTML request server gets the request, the server sends the request to Java engine. In the Java engine will read the JSP file, then the JSP file is turned into servlet, compiled. Java program compile చేస్తే ఏం ఫైల్ వస్తుంది మనకి? జావా ప్రోగ్రామ్ కంపైల్ చేస్తే ఏ ఫైల్ వస్తుంది? జావా ప్రోగ్రామ్ కంపైల్ చేస్తే ఏం ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది సిస్టమ్ లో?
క్లాస్ డాట్ జావాని మనం కంపైల్ చేస్తే డాట్ క్లాస్ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ కూడా క్లాస్ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది, కంపైల్ అవుతుంది, లోడ్ అవుతుంది. దెన్ ఫిఫ్త్ సర్వ్లెట్ runs and generates the HTML. Sixth step, Java engine sends HTML to the server. These are the 7. Then server sends the back to the browser. This is the architecture of JSP. Now, what are the life cycle steps in servlet? Initialization. Init. Number 2, service. Number 3, destroy. Same life cycle also here. Oka diagram to gis cheppali manam. So initialization, service and execution. So JSP life cycle ante entante, it is the entire process from its creation till the destruction. So JSP compilation has 3 steps: parsing JSP, turning the JSP into servlet, then compiling the servlet and creating the class file. So there are 3 steps: initialization, execution and destroy. So JSP init first method, JSP service second method, JSP destroy third method. Note చేసుకోండి ఇది. రాసారమ్మా? హలో, నో సార్. ఏం No, లేదు, sir. 3 మెథడ్లు రాసుకోండి. JSP init, ఇనిషియలైజేషన్. యూనిట్ కాదు, ఇది కాదు, ఇనిట్ ఇనిషియలైజేషన్ I capital, JSP small I capital. నెక్స్ట్ అండర్స్కోర్ JSP సర్వీస్, అక్కడ రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ హ్యాండిల్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ JSP destroy, D capital. పూజిత, నీ అసైన్మెంట్ రాలేదు ఇంకా నాకు. సార్ ఇవాళ సబ్మిట్ చేస్తా సార్. ఓకే, గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ లో సబ్మిట్ చేయండి. ఓకే సార్. ఇంకెవరు సబ్మిట్ చేయాలి? హిమనా, నువ్వు అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చేసావా? వాట్సాప్ లో సబ్మిట్ చేశాను సార్. ఆ క్లాస్ గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ లో చేయండి, నాకు ఈజీ అవుతుంది. ఓకే, ఓవర్. షల్ వి మూవ్ ఫర్దర్? 5 minutes ఉంది. ఈరోజు ఒక్క క్లాసే తీసుకుంటాను, కొంచెం నీరసంగా ఉంది. ఓకే సార్. So writing JSP is very, very easy. There are 3 types of elements in JSP. Number 1, scriptlet tag. ఎక్కడెక్కడైతే జావా కోడ్ రాయాలనుకుంటామో అక్కడ స్క్రిప్ట్లెట్ వాడతాం. ఎక్కడెక్కడైతే జావా రాయాలనుకుంటామో అక్కడ స్క్రిప్ట్లెట్ వాడతాం.
Second, the expression. Number 3, declaration. These are the 3 important elements in JSP. So we should identify మన JSP program లో ఏముంటాయి అంటే scriptletలు ఉంటాయి, expressionలు ఉంటాయి, declaration. Expression is generally used for printing. Now coming to the scriptlet. Scriptlet ఎలా ఉంటుందంటే ఎక్కడైతే జావా రాస్తామో లెస్ దాన్ పర్సంటేజ్ సింబల్ ఇచ్చి పర్సంటేజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఇచ్చి ఈ మధ్యలో మనం ఏం జావా కోడ్ రాస్తాం అంటే ఇప్పుడు మన జేఎస్పి చాలా క్లియర్ గా ఉంటది. ఎక్కడ జావా కోడ్ ఉంది, ఎక్కడ HTML కోడ్ ఉంది, ఎక్కడైతే ఈ సింబల్స్ ఉంటాయో అవన్నీ ఏంటి జావా కోడ్. కాబట్టి అది జావా వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేసుకుంటారు. ఇక మిగతాదంతా HTML కోడ్. సో మనం జేఎస్పి రాసినప్పుడు ఇట్లా రాస్తాం, HTML కదా మనం రాసేది. జేఎస్పి అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నాం, HTML రాస్తున్నాం. సో HTML బాడీలో ఎక్కడ జావా కోడ్ వస్తే అక్కడ స్క్రిప్ట్లెట్ రాస్తాం, లెస్ దాన్ పర్సంటేజ్ జావా కోడ్. నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ట్యాగ్. అసలు అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ అని వాడాల్సిన పని లేదు, మనం ఎక్స్ప్రెషన్ ట్యాగ్ తో ప్రింట్ చేసేయచ్చు. సో డైరెక్ట్ గా అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ కంటే ప్రింటింగ్కి వెళ్ళిపోతుంది. మనం ఎక్స్ప్రెషన్ లో రాసేది డైరెక్ట్ గా అవుట్పుట్ కి వెళ్ళిపోతుంది. సో కోడ్ ప్లేస్ ఇన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ట్యాగ్ ఇస్ రిటర్న్ టు ద అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ అంటే ప్రింట్ అవుతుంది. సో వీ నీడ్ నాట్ రైట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్. సపోజ్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ హెలో వరల్డ్, ఐ కెన్ రైట్ లెస్ దాన్ పర్సంటేజ్ ఈక్వల్ టు. ఇందాక ముందు ఇక్కడ ఈక్వల్ టు లేదు స్క్రిప్ట్లెట్ లో, కానీ ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఏముందంటే ఈక్వల్ టు ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా హెలో వరల్డ్ ప్రింట్ అయిపోతుంది. బట్ ఇక్కడ సెమీకాలన్ ఉండదు, ఇక్కడ సెమీకాలన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ సెమీకాలన్ ఉండదు. దట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ట్యాగ్. ఏం చూసాం, 3 types of elements in JSP. Number 1, scriptlet. What is the purpose? Java codes. Java code ఎక్కడ రాయాలనుకుంటే అక్కడ మనం ఏం చేయాలి, scriptlet వాడాలి. Number 2, expression. Whenever we want to print without out dot println, we use expression. తేడా ఏంటి దానికి దీనికి, ఇక్కడ ఈక్వల్ టు ఇస్ ద డిఫరెన్స్. Number 3, declaration. There are some declarations. For example, int data, that is a declaration. So declaration కి ఎలా వాడతామంటే less than percentage, what is this, దీన్ని ఏమంటాం, exclamatory mark, not symbol, and the statement. So 3 statements we have seen. 3 statements we have seen. What are those 3? What are those 3? Nandini? Nandini. Number 1, scriptlet. ఎందుకు స్క్రిప్ట్లెట్ ఎందుకు వాడతాము శాలిని? స్క్రిప్ట్లెట్ పర్పస్ ఏంటి శాలిని? పూజిత, స్క్రిప్ట్లెట్ దేనికి? స్క్రిప్ట్లెట్ పర్పస్ ఏంటి? మౌనిక, ఎల్మౌనిక. హలో, జావా కోడ్. జావా కోడ్. Number 2, expression. Expression దేనికి? To print anything without Java code. Number 3, declaration. Declaration is for declaring the values. So ఈ చూస్తే ఆటోమేటిక్ గా మనం JSP రాసేసినట్టే. JSP is very simple. So tomorrow we will run a servlet JSP program, and whatever we have done with servlet we can do with the JSP. So thank you very much. We'll meet tomorrow with same meeting ID and same. Thank you. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. All of you submit assignment in the Google Classroom.